ప్రయత్నములలో వాడిపోవును. శోధన సహించువాడు ధన్యుడు, అతడు శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభువు తన్ను ప్రేమించు వారికి వాగ్దానము చేసిన జీవకిరీటం పొందును. దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు. ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక ఎవడైనను శోధింపబడినప్పుడు నేను దేవుని చేత శోధింపబడుచున్నానని అనకూడదు. ప్రతివాడును తన స్వకీయమైన దురాశ చేత ఈడవబడి మరులు కల్పబడిన వాడై శోధింపబడును. దురాశ గర్భమును ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపక్వమై మరణమును కనును. నా ప్రియ సహోదరులారా, మోసపోకుడి. శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పరసంబంధమైనదై జ్యోతిర్మయుడగు తండ్రి యొద్ద నుండి వచ్చును. ఆయన యందు ఏ చంచలత్వమైనను గమనాగమనముల వలన కలుగు ఏ ఛాయ అయినను లేదు. ఆయన తాను సృష్టించిన వాటిలో మనము ప్రథమ ఫలముగా ఉండునట్లు సత్యవాక్యము వలన మనలను తన సంకల్ప ప్రకారము కనెను. నా ప్రియ సహోదరులారా, మీరు ఈ సంగతి ఎరుగుదురు గనుక ప్రతి మనుష్యుడు వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదానించువాడునై ఉండవలెను. దేవుడిచ్చిన పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించునుగాక. ఆమేన్. Praise Lord everyone. Bible reading from James chapter 1 verse 2 to 19. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. The person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is like double-minded and unstable in all they do. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat and withers the plant, its blossoms falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away their own evil desire and enticed. Then, after desire is conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's fully grown, gives birth to death. Don't be deceived, my brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be the kind of first fruits of all he created. My brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and become angry, because human anger does not produce righteousness that God desires. Amen. Thank you so much, Divya and Hema, for doing the Bible reading. I give this time to worship team. I ask them to lead us in the worship. Hello, check. Kasha.
hallelujah, in the presence of my enemies. I raise a hallelujah, louder than the unbelief. I raise a hallelujah, my weapon is a melody. I raise a hallelujah, heaven's come to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah, with everything inside of me. I raise a hallelujah, I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah, in the middle of the mystery. I raise a hallelujah, fear you lost your hold on me. And I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder, In the presence of men, sing a little louder, louder than the unbelief. sing a little louder, My weapon is a melody. sing a little louder, Heaven's come to fight for me. sing a little louder, In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. sing a little louder, My weapon is a melody. sing a little louder, Heaven's come to fight for me. sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah, I raise a hallelujah, I raise a hallelujah, I raise a hallelujah. హల్లెలూయా. రెండు చేతులు పైకి ఇద్దాం, వేగారు దేవునికి స్తుతులు చేద్దాం. హల్లెలూయా. కల్వరి ప్రేమను తలంచినప్పుడు కలుగుచున్నది దుఃఖం.
అనే పాట పాడుకొని దేవుని మహిమపరచుదాం. కల్వారి ప్రేమను తాళంచునప్పుడు కలుగుచున్నది దుఃఖం. ప్రభువాని శ్రమలను ధ్యానించునప్పుడు పగులుచున్నది హృదయం. కల్వారి ప్రేమను తాళంచునప్పుడు కలుగుచున్నది దుఃఖం. ప్రభువాని శ్రమలను ధ్యానించునప్పుడు పగులుచున్నది హృదయం. గెత్సేమనేయను తోటలో విలపించుచు ప్రార్థించు ధ్వని. గెత్సేమనేయను తోటలో విలపించుచు ప్రార్థించు ధ్వని. నలువైపులా వినబడుచున్నవి పగులుచున్నవి మా హృదయములు. నలువైపులా వినబడుచున్నవి పగులుచున్నవి మా హృదయములు. కలుగుచున్నది దుఃఖం, కలుగుచున్నది దుఃఖం. కల్వారి ప్రేమను తాళంచునప్పుడు కలుగుచున్నది దుఃఖం. ప్రభువాని శ్రమలను ధ్యానించునప్పుడు పగులుచున్నది హృదయం. సిలువాపై నాలుగా కొట్టినను అనేక నిందలు మోపినను. సిలువాపై నాలుగా కొట్టినను అనేక నిందలు మోపినను. ప్రేమతో వారిని మన్నించునాకై ప్రార్థించిన ప్రియ యేసు రాజా. ప్రేమతో వారిని మన్నించునాకై ప్రార్థించిన ప్రియ యేసు రాజా. నీ ప్రేమ పొగడెదను, నీ ప్రేమ పొగడెదను. కల్వారి ప్రేమను తాళంచునప్పుడు కలుగుచున్నది దుఃఖం. ప్రభువాని శ్రమలను ధ్యానించునప్పుడు పగులుచున్నది హృదయం. మమ్మును నీ వలె మార్చుటకై నీ జీవమును ఇచ్చితివే. మమ్మును నీ వలె మార్చుటకై నీ జీవమును ఇచ్చితివే. నేల మట్టుకు తగ్గించుకొని సమర్పించితివి నీ కరములలో. నేల మట్టుకు తగ్గించుకొని
కల్వారి ప్రేమను తలంచునప్పుడు కలుగుచున్నది దుఃఖం. ప్రభువాని శ్రమలను ధ్యానించునప్పుడు పగులుచున్నది హృదయం. కల్వారి ప్రేమను తాలంచునప్పుడు కలుగుచున్నది దుఃఖం. ప్రభువాని శ్రమలను ధ్యానించునప్పుడు పగులుచున్నది హృదయం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సుమధుర స్వరముల గానాలతో వేలాది నదులంతా వేలాది దూతల గలములతో అనే పాట పాడుకొని దేవుని మహిమపరచుదాం. స్వరముల గానాలతో వేలాది దూతల గలములతో కొనియాడబడుచున్న నా యేసయ్యా, నీకే నా ఆరాధన. సుమధుర స్వరముల గానాలతో వేలాది దూతల గలములతో కొనియాడబడుచున్న నా యేసయ్యా, నీకే నా ఆరాధన. మహదానందమే నాలో పరవశమే, నిన్ను స్తుతించిన ప్రతి క్షణం. మహదానందమే నాలో పరవశమే, నిన్ను స్తుతించిన ప్రతి క్షణం. సుమధుర స్వరముల గానాలతో శబ్దమందరము గలములతో కొనియాడబడుచున్న నా యేసయ్యా, నీకే నా ఆరాధన. ఏడారి త్రోవలోనే నడచినా, ఎరుగని మార్గములో నన్ను నడిపినా, నా ముందు నడచిన జయవీరుడా, నా విజయ సంకేతమా. ఏడారి త్రోవలో అవును రాక్ష చెప్తామా,
నీవే నా ఆధారము, నీవే నీవే నా ఆనందము, నీవే నా ఆధారము. సుమధుర స్వరముల గానాలతో గలములతో కొనియాడబడుచున్న నా యేసయ్యా, నీకే నా ఆరాధన. సంపూర్ణమైన నీ చిత్తమే, అనుకూలమైన సంకల్పమే జరిగించుచున్నావు నన్ను విడువగా, నా ధైర్యము నీవేగా. సంపూర్ణమైన అవును రాజా, చెప్తాము అందరము, స్వరమెత్తి చెప్తామండి. జరిగించుచున్నాము నన్ను విడువగా, నా ధైర్యము నీవేగా. నీవే నీవే నా జయ గీతము, నీవే నీవే నా స్తుతి గీతము, నీవే నీవే నా జయ గీతము, నీవే నా స్తుతి గీతము. సుమధుర స్వరముల గానాలతో వేలాది దూతల గలములతో కొనియాడబడుచున్న నా యేసయ్యా, నీకే నా ఆరాధన. వేలాది నదులన్నీ నీ మహిమను, తరంగపు పొంగులు నీ బలము, పర్వత శ్రేణులు నీ కీర్తినే ప్రకటించుచున్నవేగా. వేలాది నదులన్నీ అవును రాజా, తరంగపు పొంగులు నీ బలమును, పర్వత శ్రేణులు నీ కీర్తినే ప్రకటించుచున్నవేగా. నీవే నీవే నా అతిశయము, నీకే నీకే నా ఆరాధన, నీవే నీవే నా అతిశయము, నీకే నా ఆరాధన. సుమధుర స్వరముల గానాలతో వేలాది దూతల గలములతో కొనియాడబడుచున్న నీకే నా ఆరాధన. మహదానందమే నాలో పరవశమే, నిన్ను స్తుతించిన ప్రతి క్షణం
నిన్ను స్తుతించిన ప్రతి క్షణం సుమధుర స్వరముల గానాలతో వేలాది దూతల గలములతో కొనియాడబడుచున్న నా యేసయ్యా నీకే నా ఆరాధన. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా పాడేదా ప్రభు నిన్ను కొనియాడేదని అని పాట పాడుకొని దేవుని మహిమపరచుదాం. ఈ పాట వచ్చిన వారందరూ మాతో పాటు కలిసి ఏకీభవిస్తూ పాడాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను. కొనియాడేదన్ హల్లెలూయా పాడేదా ప్రభు నిన్ను కొనియాడేదన్ అన్ని వేళలయందునా నిన్ను పూజించి కీర్తింతును అన్ని వేళలయందునా నిన్ను పూజించి కీర్తింతును ప్రభువా నిన్నునే కొనియాడేదన్ హల్లెలూయా పాడేదా ప్రభు నిన్ను అవును యేసయ్యా మరొకసారి చెప్దాం అందరం కలిసి హల్లెలూయా పాడేదా ప్రభు నిన్ను కొనియాడేదన్ వాగ్దానములనిచ్చి నెరవేర్చువాడవు నీవే వాగ్దానములనిచ్చి యేసయ్యా నెరవేర్చువాడవు నీవే నమ్మకమైన దేవా నన్ను కాపాడు అవును రాజా శబ్దమందరము నమ్మకమైన దేవా నన్ను కాపాడు వాడవు నీవే ప్రభువా నిన్నునే మిమ్మల్ని కొనియాడతానేసయ్యా శబ్దమందరము హల్లెలూయా పాడేదా ప్రభు నిన్ను కొనియాడే ఎల్లప్పుడు మిమ్మల్ని కొనియాడతాం యేసయ్యా హల్లెలూయా పాడేదా ప్రభు నిన్ను కొనియాడే
చూచిరో వారికి వెలుగు కల్గెన్. ఎందరు నిన్ను చూచిరో వారికి వెలుగు కల్గెన్. ప్రభువాని వెలుగొందితిన్ నా జీవంబు జ్యోతివి నీవే. ప్రభువాని అవును రాజా నా జీవంబు జ్యోతివి నీవే. ప్రభువా నిన్నునే కొనియాడేదన్. హల్లెలూయా పాడేదా ప్రభు నిన్ను కొనియాడేదన్. హల్లెలూయా పాడేదా ప్రభు నిన్ను కొనియాడేదన్. కష్టములన్నింటినీ ప్రియముగా భరింతును. చెప్తామందరము కష్టము అవును రాజా ప్రియముగా భరింతును. నీ కొరకే జీవింతును. నా జీవంబు దాతవు నీవే. నీ కొరకే జీవిస్తాను యేసయ్యా. నా జీవంబు దాతవు నీవే. ప్రభువా నిన్నునే కొనియాడేదన్. హల్లెలూయా పాడేదా. స్వరమెత్తి చెప్దాం అందరము మిమ్మల్ని కొనియాడతాను యేసయ్యా అని మళ్ళా చెప్దామా. హల్లెలూయా పాడేదా ప్రభు నిన్ను కొనియాడే. అన్ని వేళల యందునా అన్ని వేళల యందునా నిన్ను పూజించి కీర్తింతును. అవును యేసయ్యా అన్ని వేళల యందు ఎటువంటి పరిస్థితి అయినప్పటికీ ప్రభువా ప్రభువా నిన్నునే కొనియాడేదన్. హల్లెలూయా పాడేదా ప్రభు నిన్ను కొనియాడేదన్. హల్లెలూయా పాడేదా ప్రభు నిన్ను కొనియాడే. అన్ని వేళల యందునా అన్ని వేళల యందునా నిన్ను పూజించి కీర్తింతును. అన్ని వేళల యందు చెప్తామా అందరము కలిసి నిన్ను పూజించి కీర్తింతును. మళ్ళొకసారి అన్ని వేళల యందున అన్ని వేళల ఎటువంటి పరిస్థితి అయినప్పటికీ ప్రభువా మిమ్మల్ని పూజిస్తాను మిమ్మల్ని కీర్తిస్తాను యేసయ్యా. మళ్ళా చెప్దాం అందరము అన్ని వేళల యందున నిన్ను పూజించి కీర్తింతును. అన్ని వేళల యందునా నిన్ను పూజించి కీర్తింతును. అవును రాజా అన్ని వేళల యందునా నిన్ను పూజించి కీర్తింతును. ప్రభువా నిన్నునే కొనియాడేదన్. నిన్నునే కొనియాడేదన్. నిన్నునే కొనియాడేదన్.
హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎటువంటి పరిస్థితిలో అయినప్పటికీ, ఎటువంటి స్థితిగతుల్లో మనం ఉన్నప్పటికీ మనం ఆయనను స్తుతించగలమా లేదా? కష్టాలు అందరికీ ఉంటాయా లేదా? నాకు ఉన్నాయండి. మీకున్నాయా కష్టాలు? ఎవరి ఏజ్కి తగ్గట్టు వాళ్ళకు ఉంటాయి కష్టాలు, ఎవరి ఏజ్కి తగ్గట్టు వాళ్ళకు ఉంటాయి స్ట్రెస్. ఎల్కేజీ చదువుకునే వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది స్ట్రెస్. ఆ చదువు అంటే మళ్ళీ ఏబిసిడీలు అన్నీ నేర్చుకొని మళ్ళీ చెప్పాలి కదా స్కూల్లో. ఇండియాలో అయితే మరి ఇక్కడ ఎట్లుంటుందో తెలీదు. వృద్ధాపంలో ఉన్న వారికి కూడా స్ట్రెస్ ఉంటుంది, మానసిక ఒత్తిడి ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియదు. ఎవ్వరు ఈ భూలోకంలో స్ట్రెస్ లేని వాళ్ళు ఉండరు. ధనవంతుడికి స్ట్రెస్ ఉంటుంది, ధనము లేనివాడికి కూడా స్ట్రెస్ ఉంటుంది. కాకపోతే మనము ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా దేవుని స్తుతించగలిగితే ప్రతి ఒక్క ఒత్తిడిని దేవుడు తీసేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. నమ్మిన బిగ్గరగా దేవునికి స్తుతులు చెల్దాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనమందరం 2 చేతులు జోడిద్దాము, 2 చేతులు దేని వైపు చాపుదాము. అవును యేసయ్య, అన్ని వేళలో నాయన తండ్రి మిమ్మల్ని నేను స్తుతించడానికి ఉన్నాను యేసయ్య. ప్రభువా, నా ప్రతి కష్టమును నాయన ప్రియముగా భరిస్తాను యేసయ్య. నేను మా గొప్ప దేవా, మీకే వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం యేసయ్య. కొద్దిగా స్వరం ఎత్తుదాము, కొద్దిగా వెలుగెత్తి దేవునికి స్తుతులు చెల్లిద్దాం. నేను స్వరం ఎత్తి ప్రార్థన చేస్తే, వెలుగెత్తి ప్రార్థన చేస్తే నా పక్కన ఉన్నవారు ఏమనుకుంటారో అని అనుకోకు. అలాగని నువ్వు అనుకుంటే నీ ఆశీర్వాదాలకి నువ్వే పోగొట్టుకుంటున్న వాడివి అవుతావు. మనమందరము బిగ్గరగా వెలుగెత్తి స్వరమెత్తి దేవునికి స్తుతులు చెల్లిద్దాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మా పరమ తండ్రి, మీకే వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను యేసయ్య. ప్రభువా, నేను ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నానో మీకు తెలుసు యేసయ్య. నా స్థితిగతులు మీకు తెలుసు ప్రభువా. నా ప్రతి ఒక్క పరిస్థితి మీకు తెలుసు, నా బ్రతుకు మీకు తెలుసు, నా జీవితం మీకు తెలుసు యేసయ్య. మీ యొక్క పాద సన్నిధిలో గోజాడుతూ ఉన్నాను ప్రభువా, వేడుకుంటున్నాను యేసయ్య. నా బ్రతుకును మార్చండి, నా స్థితిగతులను మార్చండి, నా పరిస్థితులను మార్చండి ప్రభువా. ప్రభువా, నా యంత్రి మీకే వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను యేసయ్య. మా యేసయ్య మీకే ఉందా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రభువా, నా యంత్రి మీ యొక్క మాటను నాయన తండ్రి నాకు సెలవు ఇవ్వండి యేసయ్య. ప్రభువా, నా యంత్రి నా జీవితంలో యేసయ్య మీ యొక్క మాటను సెలవు ఇవ్వండి ప్రభువా. మీ యొక్క చూపు ప్రభువా, మీ యొక్క తోడు యేసయ్య నాకు దయచేయండి ప్రభువా. ప్రభువా, ఇంతకాలము ప్రభువా మీరు నాకు తోడు లేక ప్రభువా నా యంత్రి నేను నశించిపోతా ఉన్నాను ప్రభువా. ప్రభువా, నా యంత్రి ప్రార్థిస్తున్నాను యేసయ్య, మీరు నాతో రండి యేసయ్య అని ప్రార్థిస్తున్నాను యేసయ్య. ప్రార్థిస్తున్నాను యేసయ్య, నా హృదయంలోనికి మీరు రమ్మని ప్రభువా. ప్రభువా, నాయన తండ్రి నన్ను మీరు దర్శించండి ప్రభువా, నన్ను మీరు తాకండి యేసయ్య. ప్రభువా, నాయన తండ్రి మీ యొక్క దర్శనము లేక ప్రభువా నాయన తండ్రి నశించిపోతా ఉన్నాను యేసయ్య. నేను నన్ను మీరు తాకండి యేసయ్య, నన్ను మీరు దర్శించండి ప్రభువా. మా పరమ తండ్రి మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను యేసయ్య. ఆశ్చర్యకరుడా, అద్వితీయుడా ప్రభువా నాయన తండ్రి, సమస్తము సాధ్యము చేయువాడా, మీకే వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను యేసయ్య. ఒక్క మాటతో సృష్టిని శాసించిన దేవా ప్రభువా నాయన తండ్రి, ఒక్క మాట ప్రభువా నాయన తండ్రి నా జీవితంలో నాయన తండ్రి శాసించమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాను యేసయ్య. ప్రభువా నాయన తండ్రి ఒక్క మాట నాయన తండ్రి నా జీవితంలో విడుదల చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను యేసయ్య. మా పరమ తండ్రి మీకే వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తాం తండ్రి. యేసయ్య మీకే వందనాలు తండ్రి, యేసయ్య మీకే వందనాలు. స్తోత్రం ప్రభువా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. 2 చేతులు పైకెత్తి బిగ్గరగా స్వరం ఎత్తి వెలుగెత్తి చెప్దాము అందరము కలిసి. ఆహ్వానిద్దాము యేసయ్యను మన హృదయంలోనికి ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా.
మీరుంటే నాకు చాలు ప్రభువా, మీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా, ఉంటానేసయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. ఎన్ని బాధలు ఉన్నను, ఎన్ని బాధలున్నదో, ఇబ్బందులైనదో, ఎంత కష్టము వచ్చినా నిష్ఠురమైనను, ఎన్ని బాధలు. అవును రాజా, ఎన్ని బాధలున్నప్పటికీ ప్రభువా, ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ యేసయ్యా, ఎంత కష్టము వచ్చినా నిష్ఠురమైన నీ మాట చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్య. చెప్తామండి అందరము, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్య. నీ మాట నాకు చాలు ప్రభువా, నీ చూపు నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. బ్రతుకునావా పగిలినా, కడలి పాలైనను, అలలు ముంచి వేసినా, ఆశలు అనగారిన. స్వరమితి చెప్తామందరము. బ్రతుకునావా పగిలినా, కడలి పాలైనను, అలలు ముంచి వేసినా, ఆశలు అనగారినా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలే. అవును రాజా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. ఆస్తులన్నీ పోయినా, అనాథగా మిగిలినా, ఆప్తులే విడనాడినా, ఆరోగ్యం క్షీణించినా, ఆస్తులన్నీ పోయినా, అనాథగా మిగిలినా, ఆప్తులే విడనాడి. అవును రాజా, ఆరోగ్యము క్షీణించినప్పటికీ మీ మాట నాకు చాలు యేసయ్యా అని చెప్దామందరము. నీ మాట చాలే. స్వరమెత్తి వెలుగెత్తి చెప్దామా, హృదయపూర్వకంగా చెప్దామండి. నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ. నీకు ఇలలో ఏదియో, నీకు ఇలలో ఏదియో లేదు అసాధ్యమో, నీదు కృపతో మాకేదియో కాదిల సమానం. చెప్తామందరం స్వరమితి. నీకు ఇలలో, నీకు మీకు ఇలలో ఏది అసాధ్యము లేదు ప్రభువా, సమస్తము సాధ్యము యేసయ్యా. నీదు కృపతో మాకేదియు, నీదు కృపతో మాకేదియు కాదిలా. అందుకే చెప్తామా, నీ మాట చాలయ్యా,
నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ మరి ఒకసారి చెప్తాం, నీ మాట చాలు, నీ మాట చాలు. అవును రాజా, ఎటువంటి పరిస్థితిలో నేనున్నప్పటికీ ప్రభువా, నా స్థితి ఏమైనప్పటికీ యేసయ్యా, నా జీవితం ఏమైనప్పటికీ మీ మాట నాకు చాలు ప్రభువా, మీ చూపు నాకు చాలు యేసయ్యా, మీ తోడు నాకు కావాలి ప్రభువా. చెప్తాం అందరం మరి ఒకసారి, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. అసాధ్యమైనది ఏమున్నది, అసాధ్యమైనది ఏము చెప్తామా, అసాధ్యం, మీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు ప్రభు. ఈలలో సమస్తము సాధ్యమే నా యేసు ప్రభుకి. అసాధ్యమైనది స్వరమెత్తి చెప్తామా, అసాధ్యమైనది ఏమున్నది, అసాధ్యమైనది ఏమున్నది, అసాధ్యమైనది ఏమున్నది. యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా యేసయ్యా, నా ఆత్మీయ ప్రగతి నీ స్వాధీనమా. యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా యేసయ్యా, నా ఆత్మీయ ప్రగతి నీ స్వాధీనమా. నీవే కదా నా ఆరాధనా, ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, నీవే కదా నా ఆరాధనా, ఆరాధనా స్తుతి 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 ఆరాధనా, ఆరాధనా. చెప్తామందరం స్వరమెత్తి వెలుగెత్తి ఆరాధన, ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, 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 ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. నీవే కదా నా ఆరాధనా, ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా, ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. అవును ప్రభువా, మా ఆరాధన మీరై ఉన్నారు యేసయ్యా, మీకు ఈలలో ఏది అసాధ్యము కాదు ప్రభువా. నాకు నా జీవితంలో నేను పోరాడుతున్న పోరాటము
నాకు అసాధ్యమేమో అని అనిపిస్తుంది ప్రభువా. ప్రభువా, ఒంటరిగా పోరాడుతున్నాను ప్రభువా. ప్రభువా, మీరు లేకుండా పోరాడుతున్నానేమో ప్రభువా. అందుకే నా జీవితంలో ప్రతి సమస్య నాకు అసాధ్యముగా ఉన్నది. నాకు అసాధ్యమేమో, కానీ మీకు సమస్తము సాధ్యము రాజా. ఎంత గొప్ప దేవుడవు ప్రభువా. మరణాన్ని సహితము జయించిన దేవా, మరణపు ముళ్ళును విరచిన దేవా, సాతాను శిరస్సును నాయన తండ్రి చితక దొక్కిన దేవా. ప్రభువా, నా ప్రతి సమస్యను తీరుస్తున్న దేవా, మీకే వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. అందరం అండి 2 చేతులు దేని వైపు జోడిద్దామండి. 2 చేతులు దేని వైపు చాపుదామండి. మనకున్న సమస్యలు మనం మన చుట్టాలతో పంచుకుంటున్నామేమో, మనకున్న సమస్యలు, మనకున్న బాధను మనకున్న స్నేహితులతో పంచుకుంటున్నామేమో, ఆప్తులతో పంచుకుంటున్నామేమో. ఒక్కసారి దేవునితో పంచుకుందామా? దేవునికి చెప్దామా అండి మన సమస్యలు? మన జీవితాన్ని దేవుని ముందు పెడదామా అండి? ఎటువంటి పరిస్థితి అయినప్పటికీ, ఎటువంటి స్థితి అయినప్పటికీ, ఎటువంటి కష్టమైనప్పటికీ, మనుషులుగా మనకది అసాధ్యమేమో కానీ నా జరైన దేవునికి సమస్తము సాధ్యమండి. మనుషులకు చెప్తే, మనుషులతో మన సమస్యను పంచుకుంటే ఏది మనకు రాదు, ఏది మనకు తిరిగి రాదు. అదే మనము దేవునితో చెప్పుకుంటే, మన సమస్యను దేవునితో పంచుకుంటే మన సమస్యకు పరిష్కారం వస్తుంది, మన సమస్యకు విడుదల వస్తుంది. దేవునితో చెప్దామా? స్వరమెత్తుదామా అండి? ప్రార్థన చేద్దాము, ఆరాధన చేద్దాము. యేసయ్యా, మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభువా. ప్రభువా నాయన, నీ ప్రజల నెమ్మదికి ప్రభువా నాయన, రాజుల ఆజ్ఞను సహితం మార్చిన దేవా, మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను యేసయ్యా. మా పరమ తండ్రి, మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మీకు వీళ్ళలో ఏది అసాధ్యము కాదు ప్రభువా. మా జీవితాన్ని మీ ముందు పెడతా ఉన్నాను యేసయ్యా. నన్ను చూడండి ప్రభువా, నా జీవితాన్ని చూడండి యేసయ్యా. నా జీవితంలోనికి రండి ప్రభువా, నన్ను దర్శించండి ప్రభువా. మీరు లేని జీవితము నేను జీవించలేకపోతా ఉన్నాను యేసయ్యా. ఒక్కసారి రండి యేసయ్యా. అడుగుతున్నాను యేసయ్యా, బ్రతిమలాడుతున్నాను యేసయ్యా, గోజాడుచున్నాను యేసయ్యా. నాలోనికి రండి ప్రభువా, నన్ను మీరు దర్శించండి యేసయ్యా. యేసయ్యా, మీకే వందనాలు. నీ ప్రజల క్షేమముకై రాజాజ్ఞ మార్చింది నీవేనని, అహమును అణచి అధికారులను అదముల చేసిన నీకు, నీ ప్రజల నెమ్మదికై రాజాజ్ఞ మార్చింది నీవేనని, అహమును అణచి అధికారులను అదమున చేసిన. ఏమి అసాధ్యము ప్రభువా? అసాధ్యమైనది ఏమున్నది? అసాధ్యమైనది ఏము? చెప్తాం అందరము. అసాధ్యమైనది ఏమున్నది? ఏది అసాధ్యము కాదు. నా దేవునికి ఏది అసాధ్యము కాదు. అసాధ్యం. ధ్యానము చేద్దాము, మొర పెడదాము. మన సమస్యకు పరిష్కారము దొరికేంత వరకు మొర పెడదామా? ఏది అసాధ్యము కాదు ప్రభువా. మీకు గొప్ప ధూపముతో యేసయ్యకు ఆరాధన చేద్దాం అందరము. అసాధ్యమైనది ఏమున్నది? అసాధ్యమైనది ఏమున్నది? అసాధ్యమైనది ఏమున్నది? అసాధ్యమైనది ఏమున్నది? అసాధ్యమైనది ఏమున్నది? అసాధ్యమైనది ఏమున్నది? అసాధ్యం ఏమున్నది ప్రభువా? మీకు అసాధ్యము ఇలలో
ఏమున్నది అసాధ్యమైనది, 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 ఏమున్నది. పరిశుద్ధ గొప్ప దేవ రాజరక్షక మీకే వేలాది వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం యేసయ్య. ప్రభా నాయన ఇంతవరకు నాయన తరి పాటల ద్వారా ఆరం ద్వారా నాయన మీరు మహిమ పొంది ఉన్నారని మేము నమ్ముతా ఉన్నాం యేసయ్య. ప్రభా నాయన ఇంతకాలము నాయన మీరు లేకుండా నాయన ఒంటరిగా మేము అందరము మా సమస్యలతో పోరాడుతూ ఉన్నామేమో. ప్రభా నాయన ఈ క్షణము నుండి నాయన ప్రభా నాయన మీతో కలిసి నాయన తండ్రి మిమ్మల్ని నాయన మా ముందు ఉంచుకొని ప్రభా మా సమస్యతో పోరాడతాము ప్రభా. ఎందుకంటే మీకు అసాధ్యమైనది ఈ భూమిలో ఏదీ లేదు ప్రభా. ఈ భూమిలో నాయన సమస్తము మీకు సాధ్యమే ప్రభా. ప్రభా నాయన మా బ్రతుకులు నాయన ప్రతి ఒక్క సమస్యను నాయన తీర్చగల సామర్థ్యుడు నాయన మీరు ప్రభా నాయన అందుకొరకు నాయన ప్రభా నాయన మా జీవితంలో నాయన మేము నడిచేదానికన్నా ముందు నాయన మా ముందు నాయన మిమ్మల్ని నాయన ఉంచి నాయన మేము నడవాలని ఆశపడతా ఉన్నాం యేసయ్య. ప్రభా నాయన ఇంతవరకు నాయన ఆరం ద్వారా నాయన మేము మహిమ పొందడం మేము నమ్ముతా ఉన్నాం ప్రభా. ప్రభా నాయన కూడి ఉన్న వారందరినీ బట్టి మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా నాయన. ఇప్పుడు నాయన అతి ప్రాముఖ్యమైన సమయంలోనికి నాయన మేము అందరం వెళ్తూ ఉంటుండగా ప్రభా నాయన మీరు మాతో ఉండి నాయన మీరు మా మధ్యలో ఉండి నాయన మీరు మమ్మల్ని నడిపించమని చెప్పి అడుగుతున్నాం. మీ యొక్క దాసరాలి నోట నాయన మీ యొక్క మాటను మీ యొక్క వాక్కును ఉంచమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం యేసయ్య. ప్రభా నాయన ఏదైతే ఆత్మీయ ఆహారం కోసం నాయన మేమందరం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నామో ప్రభా నాయన ఆత్మీయ ఆహారంతో నాయన తండ్రి ప్రభా నాయన మాతో మాట్లాడమని చెప్పి అడుగుతున్నాం. మమ్మల్ని దర్శించమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం యేసయ్య. ప్రభా నాయన తండ్రి ఈ కొద్ది ప్రాణం మీ పాసన చేర్చుకొని చెప్పి అడుచు యేసు క్రీస్తు యొక్క అతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి పెట్టుకున్నాం పరమ తండ్రి, ఆమేన్.